محکمہ صحت ہسپتالوں کا انتظام چلانے میں ناکام، ایک کے بعد ایک شعبے کو ٹھیکے پر دیا جانے لگا۔ ہسپتالوں کے شعبہ پیتھالوجی کو بھی پرائیویٹائز کرنے کا فیصلہ۔ میو جنرل سروسز جناح چلڈرن گنگرام ہسپتال کے شعبے شامل، پی آئی سی شاہدرہ، لیڈی ویلنگٹن، لیڈی ایچیسن کا نام آ گیا۔ یکی گیٹ، میاں منشی، کوٹ خواجہ سعید اور سید مٹھا ہسپتال کا نمبر لگ گیا۔ حکومت 2 ارب کا ٹھیکہ دے گی، 75 عام اور 25 خصوصی ٹیسٹ پرائیویٹ ہوں گے۔ سموگ تدارک کے لیے حکومتی اقدامات، آلودگی کو کم کرنے کے لیے ماحول دوست بسیں خریدنے کا فیصلہ۔ پنجاب میں ایکو فرینڈلی بسوں کے لیے 1 ارب 90 کروڑ روپے جاری، ماحول دوست بسوں کی فراہمی کے لیے بجٹ دیا گیا۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے محکمہ ٹرانسپورٹ کو بجٹ آن لائن کر دیا گیا ہے۔ صاف پانی کمپنی کے اثاثہ جات اور فنڈز آب پاک اتھارٹی کو دینے کا فیصلہ۔ گاڑیاں، انفراسٹرکچر اور موجودہ فنڈز کی فہرست مرتب۔ گاڑیاں کسی بھی دوسرے محکمے یا اتھارٹی کے استعمال میں نہیں ہونی چاہیے۔ قائمہ کمیٹی قانون سازی کا اجلاس، سفارشات پنجاب کابینہ کو ارسال۔ قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت رواں ماہ سے ملے گی۔ قیدی جیل سے عزیزوں کو 20 منٹ تک کال کر سکیں گے۔ سیفٹی کے پیش نظر ویڈیو کالز کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ سابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور کی 2 جیلوں میں سہولت دی تھی۔ بادل لاہور پر منڈلانے لگے، کہیں تیز کہیں ہلکی بارش۔ مال روڈ، گلشن راوی، انارکلی ڈیوس روڈ پر جھم، پریس کلب، داتا دربار، گڑی شاہو ریلوے اسٹیشن کے اطراف جم کر بارش برسی۔ کلمہ چوک، قذافی اسٹیڈیم، اردو بازار سمیت دیگر علاقے بھی گئے۔ موسم کا مزاج بدلتے ہی شہریوں کا فوڈ پوائنٹس کا رخ، گرما گرم سموسوں اور پکوڑوں کا لطف اٹھائے۔ محکمہ ایکسائز ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کرے گا۔ انٹر پروونشل اور اوورسیز شہریوں سے 3 سے 5 سال کے ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کیے جائیں گے۔ ہزاروں شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ان کی گاڑیوں کا ایڈوانس ٹوکن ٹیکس وصول کر لیا جائے۔ مراسلار سیکریٹری ایکسائز کو بھجوا دیا گیا ہے۔ شہریوں کو پرانے جرمانوں کے ساتھ لائسنس رینیو کروانے کی سہولت مل گئی۔ زائد المیعاد ڈرائیونگ لائسنس پر جرمانوں میں اضافہ واپس۔ لرنر پرمٹ کی تجدید کی فیس 500 روپے ہی رہے گی۔ ایکسپائر لائسنسز پر نیا فیس شیڈول لاگو۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی یا اورنج لائن مالی مشکلات کا شکار، کانٹریکٹر کی زیر التوا ادائیگیاں 3 ارب سے تجاوز کر گئی۔ پی ایم اے نے مارچ 2023 سے ماہانہ ادائیگیوں کی مد میں پیمنٹ نہیں کی۔ کانٹریکٹر نورینکو اور ڈائیو کاپی ایم اے کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ چینی کمپنی نورینکو نے معاملہ سفارتی سطح پر بھی اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ سولر سے بجلی بنانے والوں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ سولر سے کتنے یونٹ بنائے، لیسکو کے سسٹم کو کتنے یونٹ بھجوائے، کمپنی معاملہ گول کر گئی۔ ہزاروں شہریوں کے کنیکشنز کی بلنگ ہی نہ ہوئی۔ بلوں پر بلنگ کا سٹیٹس بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ سستی بجلی بنانے والے پریشان۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال، اردو بازار کے تاجر 2 دھڑوں میں تقسیم۔ خالد پرویز گروپ نے دکانیں بند رکھی، ابو ذر غفاری گوہر گروپ کا کاروبار چلتا رہا۔ خالد پرویز نے اسٹیشنری آئٹمز پر 14% جی ایس ٹی کے خلاف ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ برائلر مرغی کا گوشت سرکاری ریٹ سے بہت دور۔ گوشت کی قیمت 594 روپے کلو مقرر۔ شہر میں گوشت 650 سے 700 روپے کلو تک فروخت۔ ادھر شہر کے مختلف علاقوں میں اسسٹنٹ کمشنرز کے چھاپے۔ 109 خلاف ورزیوں پر 3 لاکھ کے جرمانے عائد کیے گئے، 3 گرفتاری۔ غیر قانونی پارکنگ اور تجاوزات مافیا کا راج۔ مال روڈ کی سروس روڈ پر پارکنگ اور تجاوزات مافیا کا قبضہ۔ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ اور تجاوزات کا باعث ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری عملی اقدامات کا مطالبہ۔ ڈینگی ورکرز کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج۔ کوپر روڈ پر احتجاج میں مرد و خواتین ورکرز کی شرکت۔ مظاہرین کی نعرے بازی، فوری تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر زاہد منیر کی مظاہرین سے ملاقات، مطالبات سنے۔
अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स की आयाओं के फंड्स में घपले, स्कूलों की बजट बुक में कम मुआवजा दिए जाने का इंकशाफ हुआ। आया का माहाना मुआवजा 8,000 मुकर्रर होने के बावजूद अदाइयों में करप्शन। बेशतर अजला में आया माहाना 4 से 5,000 अदा किया जाता रहा है। स्कूल एजुकेशन का नोटिस रिकॉर्ड तलब कर लिया। आईजी पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। मोहम्मद इमरान एसएसपी स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात, फरहान असलम सिटी ऑफ फैसलाबाद, मकसूद लोन एसपी आईएबी बहावलपुर रीजन मुकर्रर, बिलाल इफ्तिखार रावलपिंडी, फजल हामिद साउथ पंजाब में जिम्मेदारियां निभाएंगे। दस थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील, सलीम खान हडियारा, गुलाम जमीर इंचार्ज डिफेंस सी तायुनात, मौज़म इलियास इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जोहर टाउन तायुनात, रहमान खावर टाउनशिप, मोहम्मद जावेद इंचार्ज तिब्बी सिटी मुकर्रर, मोहम्मद रिजवान सैयद खावर हुसैन, आफ्ताब अहमद को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज़। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल के मुल्ज़म ट्रेस, उजरती कातलों में बाप, बेटा और भतीजा शामिल। मुल्ज़मान के खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में गाड़ी चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर पहला कातिलाना हमला भी इन्हीं मुल्ज़मान ने किया था। पुलिस ने मुल्ज़म कयूम की दोस्त को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बिहारी से रेंट पर ली गई। शूटर ने नंबर प्लेट भी तब्दील की। काहना में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन, 4 ट्यूबवेल और फार्म हाउस से बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीम ने ट्रांसफार्मर्स और तार कब्जे में ले ली। बिजली चोरों को 40 लाख रुपए के डिटेक्शन बिल चार्ज होंगे। लेस्को में नाकिस कारकर्दगी पर मुतअद्दिद ऑफिसर मुअत्तल, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल उमर बिलाल मुअत्तल, एक्सियन शालामार अब्दुल्ला शब्बीर को ऐसी ईस्टर्न का इजाफी चार्ज मिल गया। एक्सियन ड्राइवर डिवीजन अली रजा, एक्सियन शाहकोट राव कामरान भी मुअत्तल। एफआईए ने ओवर बिलिंग पर हतमी वार्निंग जारी की थी। रिश्वतखोर पुलिस एहलकार एंटी करप्शन के शिकंजे में आ गए। रिश्वत लेने पर थाना मुगलपुरा के मुहर्रर शौकत और एएसआई फयाज गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की रिहाई के लिए मुहर्रर शौकत और एएसआई फयाज ने शहरी से 9,50,000 रुपए रिश्वत दी। एहलकारों के खिलाफ तफ्तीश शुरू। आलिया हमजा को 29 अगस्त तक नए मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। आलिया हमजा के जमानती मचल के जमा कराए जाएं। हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार वकील को हदायत। जस्टिस अली बाकी नजफी ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। योम आज़ादी पर लाहौर में पीटीआई का जलसा होगा या नहीं? जस्टिस अली बाकर नजफी कल दोबारा केस की समाअत करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दोबारा दरख्वास्त देने की हदायत। हाई कोर्ट का डीसी को फैसला करने का भी हुक्म। पीटीआई ने 13 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के लिए डीसी को नई दरख्वास्त जमा करवा दी। 14 अगस्त को जलसे की इजाजत न मिलने पर मीनार पाकिस्तान, मौची दरवाजा और नासिर बाग में जलसे की इजाजत मांगी गई है। अमीर बालाज कत्ल केस मुल्जिम एहसन शाह की दरख्वास्त जमानत खारिज। एडिशनल सेशन जज अल्लाह दिता ने दरख्वास्त खारिज की। मुल्जिम एहसन शाह पर अमीर बालाज की मुखबरी का इल्जाम है। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी दाखिला के चेयरमैन का चुनाव भी मुकम्मल। सफ्दर हुसैन साही स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन मुंतखब। एंटीबायोटिक का बेदरग इस्तेमाल रोकने के लिए इकदाम उठाने का फैसला। डॉक्टरी नुस्खे के बगैर शहरी एंटीबायोटिक नहीं खरीद सकेंगे। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। डेंगी, कांगो, हैजा और खसरा की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने ब्रीफिंग दी। नए टैलेंट की तलाश, तालीमी इदारों में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराने का फैसला। खेलों के फरोग और स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की तामीर और बहाली पर इजलास। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सदारत की। वजीर खेल फैसल अयूब भी मौजूद थे। वजीर खुराक बिलाल यासिन गुलबर्ग पहुंच गई। डीजी फूड अथॉरिटी सेफ्टी टीमों के हमरा दूध दही का मायार चेक किया। 20 मिल्क शॉप्स की चेकिंग। 8 को जुर्माने आयद, 11 को इस्लाही नोटिस जारी। गंदे फ्रीजर, बदबूदार लकड़ी स्टिक्स और सफाई के नाकिस इंतजामात पर जुर्माने किए गए। कमाल थिएटर मनावा में सरदार कमाल मरहूम के लिए कुरान ख्वानी। अदाकार शाहिद खान, आसिफ इकबाल, ताहिर नौशाद, हामिद रंगीला, अकील हैदर शरीक हुए। अफजल भट्ट, साबिर अली, इरफान हाशमी, राशिद कमाल, मेघा समेत दीगर फनकारों की शिरकत।
लाहौर चैम्बर का इलेक्शन पायनीर्स बिजनेसमैन ग्रुप का तन्हा मैदान में उतरने का फैसला। पायनीर्स बिजनेसमैन ग्रुप किसी के साथ अलायंस नहीं करेगा। अगले हफ्ते अपने 30 उम्मीदवारों का ऐलान करेगा। मियां अंजुम निसार ग्रुप से पावर शेयरिंग पर इत्तेफाक ना हो सका। पंजाब में तालीमी मायार बुलंद करने का मिशन। सीबीडी और पंजाब हायर एजुकेशन के मिशन में मुआहदा। सीईओ मंसूर जंजुआ और एचईसी के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद ने दस्तखत किए। पीएचईसी, सीबीडी और एनएसआईटी सिटी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस की तामीर में मुआवनत करेगा। जश्न आज़ादी सदर आसिफ अली जरदारी स्पोर्ट्स साइकिल रैली कसूर दरबार हजरत बाबा भुल्ले शाह से गवर्नर हाउस तक रैली पहुंची। इस्तकबाल गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने किया। शुरका के लिए किट स्पोर्ट्स साइकिल देने का ऐलान। रैली के शुरका आज रात गवर्नर हाउस में क्याम करेंगे। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। झंडे, झंडियां, बाजे और चूड़ियों की खरीदारी। शहर में हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। आराइशी सामान बेचने वालों की चांदी हो गई। और लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के लिए कैंप का आगाज। अलीगढ़ ग्राउंड पर कैंप में नॉर्थ जोन वाइट के मुंतखब खिलाड़ी शामिल। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कामरान साजिद कैंप की निगरानी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का कैंप रवामा के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेगा।